morning all. Today we will discuss the poetic devices and some other points in the poem. As we have already learned, the poem is written in blank verse, so there is no need to find out the rhyme scheme of the poem. In other poetic devices, first comes repetition. As the name suggests, repetition is repeating words or phrases to emphasize a feeling or idea, to create a rhythm, or to develop a sense of urgency. Here, the poet has used repetition to emphasize a feeling, or we can say an idea. മെൻഡിങ് വോളിൽ റെപ്പറ്റീഷൻ എന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആശയത്തെ എടുത്തു കാട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. And the repeated lines are the beginning line of the poem, something there is that doesn't love a wall, and the concluding line, good fences make good neighbors. Let us see where these are repeated. See, the beginning line is being repeated here in the fourth line. In the text, it comes in the second stanza. The line goes like this: something there is that doesn't love a wall, that wants it down. So the poet believes that there is something that doesn't love a wall in nature, and that something wants it down. That something destroys the wall. പ്രകൃതിയിൽ എന്തോ ഒന്നിന് ഈ മതിലുകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതിനാലാണ് അത് ഈ മതിലുകൾ തകർക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശയമാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ പോയം നറേറ്റർ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പം നറേറ്ററുടെ ആ ആശയത്തെയാണ് റെപ്പറ്റീഷൻ എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് ഉപയോഗിച്ച് എംഫസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയറ്റ് ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. Words of the neighbor, which concludes the poem, has already appeared in the poem. Here we can see it as the seventh line. In the text, it comes at the end of the first stanza. See, the narrator says, he is all pine and I am apple orchard. My apple trees will never get across and eat the corns under his pines, I tell him. He only says, good fences make good neighbors. So, എപ്പോഴൊക്കെ നറേറ്റർ ഈ ഒരു വാളിൻ്റെ മീനിങ്ലെസ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ നെയ്ബർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ്, ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. സോ ദീസ് ടു ലൈൻസ് ആർ റിപ്പീറ്റഡ് ഇൻ ദ പോയം, ആൻഡ് hence we can say that repetition as a poetic device is used by the poet. The second one is personification, which you have already learned. Personification is a poetic device attributing human qualities to non-human objects. Non-living ആയിട്ടുള്ള ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന് തുല്യമായി കണക്കാക്കി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് personification എന്ന poetic device ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. And the example from the poem, stay where you are until our backs are turned. Let us see where it comes in the poem. Here we can see personification being used in the second last line, which goes like, stay where you are until our backs are turned. The narrator is asking or commanding the lifeless stones to stay balanced until they have gone back. ജീവനില്ലാത്ത കല്ലുകളോട് അനങ്ങിപ്പോവരുത് എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ personification യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Now the poetic devices used for comparisons, simile and metaphor. These are very familiar for you. First one, simile. In this figure of speech, two different objects are compared which have at least one quality in common. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാനാണ് സിമിലി ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കാര്യത്തിലെങ്കിലും സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. And the example from the poem is, in each hand like an old stone savage armed. The second one is metaphor. This can simply be defined as a poetic device where two different objects are compared without using the words like and as. മെറ്റഫർ എന്നുള്ളതും കമ്പാരിസൺ തന്നെയാണ്. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ലൈക്ക് ആൻഡ് ആസ് എന്ന വാക്കുകൾ മെറ്റഫറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അത് തന്നെ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതാണ് മെറ്റഫർ. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൺ കോൾഡ് ആൻ ഇംപ്ലൈഡ് സിമിലി. ഇംപ്ലൈഡ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പ്രസ്ഡ്, അതിലുണ്ട്, സജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സിമിലി തന്നെയാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ.
And the example from the poem is, and some are loaves and some so nearly balls. ഇനി ഇവ രണ്ടും ടെക്സ്റ്റിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. And we can find simile in the 9th line here. Bringing a stone grasped firmly by the top in each hand, like an old stone savage armed. The neighbor is being compared to an old stone savage, and as the poet has used the word like, we can undoubtedly say that it is a simile. Metaphor is used in the 6th line, which goes like, and some are loaves and some so nearly balls. So here the shapes of the stones are compared to loaves of bread pieces, and balls. Now, alliteration and assonance, which are the repetition of speech sounds. Alliteration is the repetition of consonant sounds in the same or nearby lines in a poem. കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിലോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള വരികളിലോ ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന രീതിക്കാണ് അലിറ്ററേഷൻ എന്ന് പറയുക. ടെക്സ്റ്റിലെ എക്സാമ്പിൾ, വാട്ട് ഐ വാസ് വോളിങ് ഇൻ ഓർ വോളിങ് ഔട്ട്. എന്നുള്ള ശബ്ദം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് അലിറ്ററേഷൻ്റെ ഉദാഹരണമായി നമുക്ക് എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ്, അസോണൻസ്. അസോണൻസ് ഇസ് ദ റെപ്പറ്റേഷൻ ഓഫ് വവൽ സൗണ്ട്സ് വിതിൻ ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഓർ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഓഫ് എ പോയം. വവൽ സൗണ്ട്സ് ആവർത്തിക്കപ്പെടുക വാക്കുകൾക്കുള്ളിലാണ്, വിതിൻ ദ വേർഡാണ്. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിലെ ഉദാഹരണം, ടു പ്ലീസ് ദ യെൽപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് ദ ഗ്യാപ്സ് ഐ മീൻ നോ വൺ ഹാസ് സീൻ ദം മെയ്ഡ് ഓർ ഹേർഡ് ദം മെയ്ഡ്. അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്ന ശബ്ദം ഇ എന്നുള്ള ശബ്ദം ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെയും ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക. Now, enjambment, which we have learned in the poem Any Woman. It refers to the continuation of a sentence into the next line without any pause. ഒരു വരിയിലെ ആശയം ആ വരിയിൽ തീരാതെ പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്സുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ അടുത്ത വരിയിലേക്കോ വരികളിലേക്കോ നീണ്ടുപോകുന്നതിനെയാണ് enjambment എന്ന poetic device കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. There are many examples in the text and I have taken only one. Spring is the mischief in me, and I wonder if I could put a notion in his head. You find out more examples from the text while reading it. Next is paradox. Paradoxical statements എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. പരസ്പര വിരുദ്ധമെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ആശയങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് പാരഡോക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It is a poetic device where seemingly contradictory ideas come together. Contradictory means ഓപ്പോസിറ്റ്. പരസ്പരം ചേർന്ന് പോകില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആശയങ്ങളെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പുതിയ ആശയം നമ്മളിലേക്ക്, വായനക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന പോയറ്റിക് ഡിവൈസിലൂടെ റൈറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ഹിയർ, ഗുഡ് ഫെൻസസ് മേക്ക് ഗുഡ് നെയ്ബേഴ്സ്. ഫെൻസസ് ആർ യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് നെയ്ബർഹുഡ്. അയൽക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വേർതിരിക്കാനാണ് ഫെൻസസ് കൊണ്ടുവരിക. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക, നെയ്ബർ പറയുന്നത് നല്ല മതിലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നല്ല അയൽബന്ധം സൂക്ഷിക്കാനാവുക എന്നാണ്. ഹൗ? ഇഫ് ദർ ആർ വാൾസ് ഓർ ഫെൻസസ് ടു മാർക്ക് ദ ബൗണ്ടറി, ദർ വോണ്ട് ബി എനി ചാൻസ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓവർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഒരു മതിലോ വേലിയോ കൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പിന്നീടുണ്ടായേക്കാവുന്ന അതിർത്തി തർക്കങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാനാവും. അതുവഴി അയൽക്കാർ തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം തുടർന്നു പോകാനാവും എന്നതാണ് നെയ്ബർ ഈ ഒരു വരിയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഫെൻസസ് യുണൈറ്റ്സ് ആൻഡ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ നെയ്ബേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. മതിലുകൾ അയൽക്കാരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല ബന്ധം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു, അതേസമയം അവരെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സീമിംഗ്ലി തോന്നാം ഫെൻസ് എങ്ങനെ നല്ല അയൽക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും വെൻ വി അനലൈസ് ദാറ്റ് സെൻറ്റൻസ് വി കം ടു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. അങ്ങനെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now comes imagery, a poetic device we have already learned. It is used to represent objects, actions or ideas in such a way that it appeals to our senses. ഒരു കവിതയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വരികളിലെ ആശയം
നമ്മുടെ സെൻസസിലൂടെ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകുന്നെങ്കിൽ അത്തരം വരികളെ അല്ലെ വാക്കുകളെ അല്ലെ ആ ഉപയോഗത്തെയാണ് ഇമേജറി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ ആ വാക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക വാങ്മയ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും, പിക്ചറസ്ക് വേർഡ്, ദ വേർഡ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഒരു വാക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആശയത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ചെടുക്കാനാവുന്നുവെങ്കിൽ, അത് കണ്ടതുപോലെ കേട്ടതുപോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, അവിടെ we can undoubtedly say that the poet has used imagery. There are different types of imageries. They are visual imagery, which appeals to the sense of sight; auditory imagery, appealing to the sense of sound; olfactory imagery, smell; tactile imagery, touch; gustatory imagery, taste; and the last one, kinesthetic imagery. It appeals to the sense of movement. I hope you do remember it learning in the first year in the poem Sunrise on the Hills. The sun coming in, അല്ലെങ്കിൽ marching in as a monarch or a warrior. മൂവ്മെൻറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് കിനസ്തെറ്റിക് എന്ന് പറയും. So in this poem, the poet has used imagery in different occasions. Let us see some of them. See, when we read the line, "But they would have the rabbit out of hiding to please the yelping dogs," we can feel like hearing the barking sound of dogs, hunting dogs. മുയലിനെ പുറത്ത് ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കെ കുരയ്ക്കുന്ന നായ്ക്കളുടെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ വരി വായിക്കുമ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. So we can say that the poet has used auditory imagery. ആ വെട്ടനായ്ക്കളുടെ കുരയുടെ ശബ്ദം, അതിന് ആണ് ഈ ഹെൽപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് എന്നുള്ള വരിയിലൂടെ അദ്ദേഹം എടുത്തു കാട്ടാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്, സെൻസ് ഓഫ് സൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഹിയർ auditory imagery is used. Now look at the line. "I see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand, like an old stone savage armed." When we read these lines, along with the narrator, we also feel like seeing the neighbor holding the stone in his hand in the shades of the tree. മരങ്ങളുടെ നിഴലിൽ കല്ലും എടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന നെയ്ബറിനെ കാണുന്നത് പോലെ നമുക്കും വായനക്കാർക്കും തോന്നുകയാണ്. As these lines are related with the sense of sight, we can say that visual imagery is used here. നമ്മളിപ്പോൾ ഓഡിറ്ററി ഇമേജറിക്കും വിഷ്വൽ ഇമേജറിക്കും ഓരോ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ധാരാളം വരികൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻസസിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾക്കത് സങ്കല്പിക്കാൻ, ആ ആശയത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനെ, കാഴ്ചയെ സങ്കല്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇനിയുമുണ്ട് ഇതിൽ. സോ while you read the poem, just bear in the mind whether any type of imagery is used in this line. അങ്ങനെ തോന്നുന്ന വരികൾ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തി വയ്ക്കുക. In the beginning of this class, I have told you that today we will discuss the poetic devices and some ideas, some contradictory ideas presented in this poem. But I think if I add that also, if I continue with the discussion, the video will be a little more lengthy. So I plan to continue with the discussion on the contradictory ideas presented in the poem in the next video. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആ കോൺട്രഡിക്റ്ററി ഐഡിയാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Today we will stop here. Thank you.